valves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ आचार्य भगवान ने आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव किया है। तो आचार्य भगवान इस शास्त्र में त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का परिचय करा के उसका चिंतन मनन करा के ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। ये बात इस शास्त्र में सिद्ध करना चाहते हैं। समयसार का जीव जीव अधिकार प्रथम अधिकार चलता है। जीव जीव अधिकार में आचार्य भगवान का प्रयोजन जीव और अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रगाट कराने का है। जीव जीव अधिकार की 50 से 55 गाथा चलती है। 50 से 55 गाथा का कहने का आचार्य भगवान का प्रयोजन ये है कि 29 प्रकार के अजीव उसको अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव मानता है। तो अजीव को जीव मानना
वो विपरीतता है और विपरीतता वो मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। तो आचार्य भगवान 50 से 55 गाथा में 29 प्रकार के अजीव का स्वरूप बताकर जीव और अजीव दोनों का स्वरूप की भिन्नता का भान कराकर आचार्य भगवान सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। ये 50-55 गाथा में 20 बोल चल गया है, आज 21वां बोल है। 21 बोल का शब्द है भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिसका लक्षण है ऐसे जो बंध स्थानों वो सब जीव को नहीं, क्योंकि वो यानी बंध स्थानों उद्गल द्रव्य के परिणाममयी होने से अनुभूति का दो अर्थ, ज्ञायक स्वभाव को जानना, तो जानन क्रिया को अनुभूति कहा है, और अनुभूति का दूसरा अर्थ निर्विकल्प दशा होना, उस समय अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख का वेदन करना, वो भी अनुभूति है। तो बंध स्थानों अनुभूति से भिन्न है। अब उसका अर्थ बंध तीन प्रकार का है। बंध को अलग अलग तरीके से उसका भेद करो तो बंध का 2 प्रकार भी है, बंध का 3 प्रकार भी है और बंध का 4 प्रकार भी है। फिर से बंध 2 प्रकार का भी है, बंध 3 प्रकार का भी है और बंध 4 प्रकार का भी है। बंध का 2 प्रकार, भावबंध और द्रव्यबंध। बंध का 3 प्रकार, भावबंध, द्रव्यबंध, उभयबंध। बंध का 4 प्रकार, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध
अनुभाग बंद। फिर से गुजराती में। आचार्य भगवंते માંગલિક કરી સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે। સમયસારનો અર્થ છે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ। આચાર્ય ભગવંત આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું સ્વરૂપ સમયસાર શાસ્ત્રમાં દર્શાવીને એનું મનન ચિંતન કરાવીને શુદ્ધ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ કરાવીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવાનું આચાર્ય ભગવાનનું પ્રયોજન હોવાથી સમયસાર શાસ્ત્રની રચના કરી છે। આ સમયસાર શાસ્ત્રમાં પ્રથમ અધિકાર જીવ અજીવ અધિકાર ચાલે છે। જીવ અજીવ અધિકારમાં આચાર્ય ભગવંત જીવ અને અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરાવીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવા માંગે છે। જીવ અજીવ અધિકારની 50 થી 55 ગાથા ચાલે છે। 50 થી 55 ગાથામાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે અજીવના આચાર્ય ભગવંત 29 પ્રકાર બતાવે છે। આ 29 પ્રકાર છે તો અજીવ। અજીવ કહેતા જીવથી ભિન્ન, અજીવ કહેતા ચૈતન્ય સ્વભાવથી ભિન્ન, અજીવ કહેતા જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવથી ભિન્ન। એ 29 પ્રકાર અજીવનું સ્વરૂપ હોવા છતાં અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ એટલે કે આપણે એને જીવ માનીએ છીએ। એ માન્યતા વિપરીત છે। વિપરીતતા તે મિથ્યાત્વ છે। મિથ્યાત્વ અનંત સંસારનું કારણ છે। જો અજીવના સ્વરૂપને અજીવનું સ્વરૂપ માને અને જીવના સ્વરૂપને જીવના સ્વરૂપ તરીકે સ્વીકારે, બંને વચ્ચે ભિન્નરૂપ શ્રદ્ધાન કરે તો યથાર્થ સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન થતાં વિપરીતતાનો નાશ થતાં સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ 29 બોલમાંથી 20 બોલનો સ્વાધ્યાય થયો છે। આજે 21મો બોલ જુદી જુદી પ્રકૃતિઓના
એટલે કે જુદા જુદા સ્વભાવના પરિણામ જેનું લક્ષણ છે એવા જે બંધ સ્થાનો, આ બંધ સ્થાનો જીવમાં છે નહીં. બંધ સ્થાનો જીવનું સ્વરૂપ છે નહીં. બંધ સ્થાનો આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવથી ભિન્ન છે. એ બંધ સ્થાનો બધાય એટલે કેટલા? તો કે બંધના બે ભેદ પાડો તો ભાવબંધ, દ્રવ્યબંધ. બંધના 3 પ્રકાર પાડો તો ભાવબંધ, દ્રવ્યબંધ, ઉભયબંધ. 4 ભેદ પાડો તો પ્રકૃતિબંધ, પ્રદેશબંધ, સ્થિતિબંધ અને અનુભાગબંધ. તો આ બધા સ્થાનો જીવને નથી એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી. જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી. કારણ કે જીવના સ્વભાવમાં કેમ નથી? તો જીવ તો ચૈતન્યમય સ્વભાવી છે. જ્યારે આ બંધ સ્થાનો તો એ પૂદગલ દ્રવ્યના પરિણામ છે. એ પૂદગલ દ્રવ્યના પરિણામ છે એવું નક્કી કઈ રીતે થયું? તો કે અનુભૂતિ થઈ ત્યારે નક્કી થયું. અનુભૂતિના 2 અર્થ. જાણવું, જાણવું એ જાણન ક્રિયાને પણ અનુભૂતિ કીધી છે. અને નિર્વિકલ્પ દશાને પણ અનુભૂતિ કીધી છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ જણાણો જીવને નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે ભાવશ્રુત જ્ઞાન એટલે અનુભૂતિ સ્વરૂપ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એ જ્ઞાને જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણ્યો તો જ્ઞાયક સ્વભાવ એવો જણાણો કે મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ સર્વ પ્રકારના બંધથી રહિત છે. એ જ્ઞાનથી વાત કરી. હવે અનુભૂતિથી. જે સમયે જીવ સ્વરૂપ નું યથાર્થ શ્રદ્ધાન થયું, દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગે જ્ઞાયકને ગ્રહણ કર્યો, તે સમયે આત્માની અનુભૂતિ રૂપ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટ થયું. એ અનુભૂતિના કાળે બંધ સ્થાનો ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. માટે આત્માની અનુભૂતિથી
બંધ સ્થાનો ભિન્ન છે। अब बंध का स्वरूप क्या है वो समझना है। पहले बंध का दो प्रकार, भावबंध और द्रव्यबंध। भावबंध जीव का परिणाम, द्रव्यबंध पुद्गल का परिणाम। भावबंध रूप परिणाम जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है। द्रव्यबंध रूप का परिणाम पुद्गल की सत्ता में उत्पन्न होता है। जीव की सत्ता में अज्ञानी को मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, वो भावबंध है। लेकिन मोह राग द्वेष आत्मा का स्वभाव से भिन्न है। आत्मा का स्वभाव और मोह राग द्वेष रूप विभाव दोनों के बीच में अन्यत्व है। एक ज्ञायक स्वभाव है, दूसरा मोह राग द्वेष वो विभाव है। स्वभाव विभाव के बीच में भिन्नता। जब मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है तब उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेश पर चिटकने की योग्यता प्राप्त करता है। तो कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होकर आत्म प्रदेश पर चिटकने की योग्यता वो द्रव्यबंध है। तो द्रव्यबंध कार्मण वर्गणा का परिणाम, कार्मण वर्गणा पुद्गल, तो द्रव्यबंध वो पुद्गल का परिणाम उत्पन्न हुआ है पुद्गल की सत्ता में। तो एक हुआ भावबंध, दूसरा हुआ द्रव्यबंध। दोनों परस्पर चिटकते हैं, उसको उभय बंध कहने में आता है। उभय का अर्थ परस्पर बंध। परस्पर बंध का अर्थ आत्मा मोह राग द्वेष के कारण चिकास्मय हुआ, उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेश पर चिटक सके ऐसी योग्यता प्राप्त की। वो द्रव्यबंध, वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटक गए तो जीव कर्म से बंधा और कर्म का
जीव के साथ बंधन हुआ, परस्पर बंधन हुआ, उसको उभय बंध कहते हैं। अब जब ज्ञानी ने अनुभूति के काल में भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से स्वयं ज्ञायक स्वभाव को जाना, तो ज्ञायक स्वभाव तो ऐसा जानने में आया कि मेरा ज्ञायक स्वभाव तीनों काल मोह राग द्वेष से भिन्न है। मोह राग द्वेष ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप नहीं है, इसलिए मोह राग द्वेष को भी अजीव कहा, पुद्गल कहा। तो ज्ञायक स्वभाव और मोह राग द्वेष दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान होने से मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो सके, इसलिए वो ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप नहीं। इसलिए बंध स्थान अजीव है, वो जीव का स्वरूप नहीं है। अब द्रव्य बंध, जब आत्मा की अनुभूति हुई तब स्वपर का ज्ञान हुआ। स्व यानी ज्ञायक स्वभाव, पर यानी द्रव्य कर्म जो आत्मा के साथ बंध करने की जिसने योग्यता प्राप्त की है, ऐसा द्रव्य कर्म अनुभूति के काल में ऐसा जानने में आया कि ज्ञायक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और द्रव्य कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव दोनों की सत्ता भिन्न है, दोनों के बीच में तो पृथकत्व है। तो द्रव्य बंध ज्ञायक स्वभाव से भिन्न सत्ता वाला पुद्गल का परिणाम है, अजीव है। ऐसे अजीव का लक्ष्य छोड़कर ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य किया और आत्मा की अनुभूति उत्पन्न हुई, तो मोह राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं हुआ। मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ तो उसके निमित्त से कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित नहीं हुई, और कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित नहीं हुई, इसलिए वो कर्म में आत्मा के प्रदेश के साथ चिटकने की योग्यता भी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए द्रव्य कर्म भी, द्रव्य बंध भी अजीव है, अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है, ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। ऐसा यथार्थ श्रद्धान हुआ तो मिथ्यात्व नष्ट हुआ
और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। और फिर से पहले एक बात साथ में ले लेते हैं। उभय बंध। उभय बंध का अर्थ है जीव का कर्म के साथ बंधन, कर्म का जीव के साथ बंधन। दो प्रकार के बंध में अंतर है। कौन से दो प्रकार? ध्यान से सुनना, ये अलग प्रकार की बात है। जीव और कर्म के साथ बंधन कैसे होता है, और जीव और शरीर के साथ बंधन क्यों होता है? तो कि जीव और कर्म के साथ बंध का कारण जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, वो कारण है। लेकिन जीव और शरीर के साथ बंधन है, उसका कारण आयु कर्म है। ख्याल में आता है? दो बात भिन्न है। जीव कर्म के साथ बंधन हुआ और जीव का शरीर के साथ बंधन हुआ। जीव कर्म का बंधन में कारण जीव के मोह राग द्वेष है। मोह राग द्वेष की चिकास के कारण और कंपन के कारण कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर जीव के प्रदेश के साथ चिटकने के लिए आई। तो उसमें मुख्य कारण जीव के मोह राग द्वेष है, और कंपन कर्म को लाने के लिए कारण है। पर बंध का कारण तो मोह राग द्वेष ही है। जीव शरीर के बंधन आयु कर्म के कारण है। हम बोलते हैं बहुत, लेकिन भाव कभी कभी मालूम नहीं होता है। जैसा किसी का मरण हुआ तो हम बोलते हैं कि आयु पूर्ण हो गई। उसका अर्थ क्या? कि आयु के कारण जब तक आयु कर्म का उदय था तब तक जीव शरीर का बंधन था। अब सत्ता में पड़े हुए आयु कर्म पूर्ण हो गए तो जीव शरीर का बंधन छूट गया। और जीव परिपूर्ण वितराग हुआ तो जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष नाश हो गए। तो वितरागता के कारण, जो मोह राग द्वेष के कारण कर्म का बंधन हुआ था, वो वितरागता के कारण जीव कर्म से भिन्न हो गया। अब उभय बंध की बात। जीव और कर्म का उभय बंध तो जब आत्मा की अनुभूति हुई तब जो भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, वो भावश्रुत ज्ञान ने ज्ञायक स्वभाव को जाना। तो ज्ञायक स्वभाव कैसा जानने में आया? तो कि ज्ञायक स्वभाव ऐसा जानने में आया
कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति कर सके ऐसा तो ज्ञायक में कोई त्रिकाल स्वभाव है नहीं। मोह राग द्वेष ज्ञायक स्वभाव में प्रवेश कर सके ऐसा भी ज्ञायक स्वभाव का स्वभाव नहीं। तो ज्ञायक स्वभाव चिकास रूप हुआ नहीं, ज्ञायक स्वभाव स्निग्ध हुआ नहीं। तो ज्ञायक स्वभाव उभय बंध को प्राप्त तीन काल में कभी हो नहीं सकता। तो ज्ञायक का स्वरूप जाना तो मालूम हो गया। और आत्मा की अनुभूति हुई तभी भी मालूम पड़ा कि ज्ञायक स्वभाव तो बंध से रहित है, ज्ञायक स्वभाव तो उभय बंध से रहित है। तो बंध स्थानों अजीव है, अचेतन है, वो मेरा स्वरूप नहीं। फिर से गुजराती में બંધના પ્રકાર 3। એક મોહ રાગ દ્વેષ ભાવબંધ, બીજું દ્રવ્યબંધ। ભાવબંધને જીવબંધ પણ કહેવાય છે અને કર્મબંધને પૂતગલબંધ પણ કહેવાય છે। બે ભેદ પાડો તો ભાવબંધ અને દ્રવ્યબંધ, ત્રણ ભેદ પાડો તો ભાવબંધ, દ્રવ્યબંધ અને ઉભયબંધ। આ બોલમાં આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે આવા બંધ એ કંઈ આત્માનું સ્વરૂપ નથી, એ તો અજીવનું સ્વરૂપ છે। તને આત્માની અનુભૂતિ થાય તો અનુભૂતિના બે અર્થ કે જ્ઞાયક સ્વભાવ તારા અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં જણાય એને પણ અનુભૂતિ કીધી, અને નિર્વિકલ્પ દશા થાય અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટે એને પણ અનુભૂતિ કીધી। હવે એમ કહે છે આત્માની અનુભૂતિથી બંધ સ્થાનો ભિન્ન છે। એમાં પ્રથમ ભાવબંધનો વિચાર કરીએ તો ભાવબંધ શું છે? તો કે અજ્ઞાની જીવ માટે ભાવબંધ એટલે જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયેલા મોહ રાગ દ્વેષ। મોહ રાગ દ્વેષ જીવના અરૂપી અને સ્નિગ્ધ પરિણામ છે। સ્નિગ્ધ કહેતા ચિકાસવાળા પરિણામ છે।
મોરાગ્વેષ ઉત્પન્ન થાય એટલે આત્માના સર્વ પ્રદેશમાંથી મોરાગ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આત્માના સર્વ પ્રદેશમાં મોરાગ્વેષ ઉત્પન્ન થવાથી આત્માના સર્વ પ્રદેશે ચિકાસ ઉત્પન્ન થાય છે. એ મોરાગ્વેષનું નિમિત્ત પામીને કાર્બન વર્ગણામાંથી જે કર્મ બન્યા એનામાં જીવના પ્રદેશે ચીટકવા માટેની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે. તો મોહ રાગ દ્વેષ ભાવબંધ એનું નિમિત્ત પામીને ચીટકવાને યોગ્ય થયેલા કર્મો એ દ્રવ્યબંધ. બંને પરસ્પર ચીટકે તો એને ઉભય બંધ કહે છે. ઉભય એટલે બે પક્ષે બંધન. ઉભય બંધ, બંને પક્ષે બંધ. જીવ કર્મથી બંધાણો, કર્મ જીવથી બંધાણા. હવે આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે એ ભાવબંધ, દ્રવ્યબંધ અને ઉભયબંધ ત્રણેય પૂતગલ છે, અજીવ છે. એ તારું સ્વરૂપ જ નથી. તું એને તારું સ્વરૂપ માને છે, એ માન્યતા તારી વિપરીત છે, એ મિથ્યાત્વ છે. તો કે આ ત્રણેય પરિણામને અજીવ કેમ કયા? તો કે જે સમયે જીવને નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે જે ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું, એ ભાવશ્રુત જ્ઞાને જ્ઞાયકનું યુગપદ સ્વરૂપ જાણી લીધું. તો અનુભૂતિના કાળે ભાવશ્રુત જ્ઞાને જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ જાણ્યું ત્યારે જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક એવો જણાણો કે મોહ રાગ દ્વેષ કરે એવો મારામાં કોઈ ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી, માટે મારા જ્ઞાયકથી મોહ રાગ દ્વેષ અન્યત્વ પ્રકારે ભિન્ન છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. મોહ રાગ દ્વેષ વિભાવ અને વિકાર છે. તો શુદ્ધ સ્વભાવ અને વિકાર વચ્ચે ભિન્નતા હોવાથી વિકાર મારું સ્વરૂપ નહીં હોવાથી વિકારની ઉત્પત્તિ પૂતગલના લક્ષ્ય થઈ હોવાથી મોહ રાગ દ્વેષ રૂપી વિકાર એ અજીવ છે,
અને એ અજીવ સ્વરૂપ મોહ રાગ દ્વેષ એ મારા જીવ એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવથી ભિન્ન છે એવું ભેદ રૂપ શ્રદ્ધાન અને એવું ભેદરૂપ જ્ઞાન અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાયકને વર્તતું હોવાથી ભાવબંધ એનું સ્થાન જીવમાં નથી. હવે દ્રવ્યબંધ. દ્રવ્યબંધ તો કાર્બન વર્ગણાના પરિણામ છે. કાર્બન વર્ગણા તો પૂતગલનો સ્કંધ છે એટલે પૂતગલના પરિણામ છે. તો આત્માની અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાનીને પ્રગટેલું સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન એમ જાણે છે કે મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ એના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ અને દ્રવ્યબંધના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ બંને વચ્ચે પૃથકત્વ છે, ભિન્ન પદાર્થપણું છે, ભિન્ન સત્તાપણું છે, ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ અસ્તિત્વ છે. એ દ્રવ્યબંધ તો પૂતગલ છે, અજીવ છે. હું તો ચૈતન્ય પ્રકાશ સ્વરૂપ જીવ છું. એવું આત્માની અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાનીઓએ જાણ્યું. માટે દ્રવ્યબંધ અજીવ છે એમ કહ્યું. એ અજીવનું લક્ષ છોડ અને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કર, તો તને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. ત્યારે શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં એમ આવશે કે મારી અનુભૂતિથી આ દ્રવ્યબંધ એ ભિન્ન વસ્તુ છે. હવે ઉભયબંધ. જીવ શરીર વચ્ચે પરસ્પર બંધ, જેને અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય કહી છે. જ્ઞાનીને આત્માની અનુભૂતિના કાળે ભાવશ્રુત જ્ઞાન એટલે સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયું. ત્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવને સ્વપણે જાણ્યો. અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય એને પરપણે જાણ્યું. અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય એમાંથી હું પણ છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવમાં હું પણ કર્યું. ત્યારે મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ ચાર ગતિરૂપ પરિણામથી ભિન્ન છે. એવું અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાન થયું.
માટે ઉભયબંધ પણ એ જ્ઞાયક સ્વભાવનું સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાયક સ્વભાવ તેનાથી ભિન્ન સ્વરૂપ છે. એ જ સમયે જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. હવે બંધના 4 પ્રકાર. એ મૂળ પ્રકાર તો 2 હતા, ભાવબંધ અને દ્રવ્યબંધ. ભાવબંધના પેટા 4 ભેદ: ભાવ પ્રકૃતિબંધ, ભાવ પ્રદેશબંધ, ભાવ સ્થિતિબંધ, ભાવ અનુભાગબંધ. એ જ પ્રકારે દ્રવ્યબંધના 4 પ્રકાર: દ્રવ્ય પ્રકૃતિબંધ, દ્રવ્ય પ્રદેશબંધ, દ્રવ્ય સ્થિતિબંધ, દ્રવ્ય અનુભાગબંધ. પ્રકૃતિનો અર્થ છે સ્વભાવ. જીવ પાસે પોતાના સ્વભાવ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, વીર્ય વગેરે જીવ પાસે પોતાના સ્વભાવ છે. એમ કર્મ પાસે પોતાના સ્વભાવ છે. જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની, અંતરાય. મોહનીયમાં દર્શન મોહની, ચારિત્ર મોહની. અંતરાયમાં દાન અંતરાય, લાભ અંતરાય, ભોગ અંતરાય, ઉપભોગ અંતરાય, વીર્ય અંતરાય. તો જીવના સ્વભાવ જેમ છે તેમ કર્મને પોતાના સ્વભાવો છે. પ્રદેશબંધ જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. અસંખ્યાત પ્રદેશી ક્ષેત્ર છે જીવનું. એને જીવ તરફથી પ્રદેશ કહ્યો છે. જ્યારે કર્મમાં જીવના એક સમયના પરિણામનું નિમિત્ત પામીને એક સમયમાં આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશે જેટલા કર્મો ચીટકે છે એના પરમાણુની ક્વોન્ટિટી છે એને દ્રવ્ય પ્રકૃતિ કહે છે. દ્રવ્ય પ્રદેશ કહે છે. બંધનો બીજો પ્રકાર આપણે બતાવ્યો પ્રદેશ બંધ. તો જીવ તરફથી ભાવ પ્રદેશ બંધ એટલે જીવનું અસંખ્યાત પ્રદેશી ક્ષેત્ર, અને દ્રવ્ય પ્રદેશ બંધ એટલે જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશ ઉપર, ક્ષેત્ર ઉપર ચીટકતા કર્મના પરમાણુની સંખ્યા. હવે સ્થિતિબંધ. તો ભાવ સ્થિતિબંધ એટલે જીવનો કર્મ સાથે રહેવાનો કાળ.
અને દ્રવ્ય સ્થિતિબંધ લ્યો તો કર્મનો જીવ સાથે રહેવાનો કાળ. હવે અનુભાગ બંધ. જીવના પરિણામ મોહ રાગ દ્વેષ આદિ એ જીવના મોહ રાગ દ્વેષ આદિ પરિણામ છે. એની ઇન્ટેન્સિટી, એની તીવ્રતા, મંદતા એ જીવ તરફથી ભાવ અનુભાગ બંધ છે. અને કર્મ તરફથી કર્મ ઉદયમાં આવે તો કર્મને ફળ આપવાનો અનુભાગ રસ છે, એની પણ ઇન્ટેન્સિટી હોય છે. એમાં પણ તીવ્રતા, મંદતા હોય છે. તો જીવ તરફથી મોહ રાગ દ્વેષ આદિ પરિણામ, એના તીવ્રતા, મંદતા એ ભાવ અનુભાગ બંધ છે. અને પૂતગલ તરફથી કર્મને ફળ આપવાની જે શક્તિ છે એ શક્તિને દ્રવ્ય અનુભાગ બંધ કહે છે. તો જેમ ભાવબંધ અને દ્રવ્યબંધ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, તેમ ભાવ પ્રકૃતિબંધ અને દ્રવ્ય પ્રકૃતિબંધ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. ભાવ પ્રદેશબંધ અને દ્રવ્ય પ્રદેશબંધ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. ભાવ સ્થિતિબંધ અને દ્રવ્ય સ્થિતિબંધ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. ભાવ અનુભાગ બંધ અને દ્રવ્ય અનુભાગ બંધ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. ભાવ તરફથી 4 ભેદ, તો દ્રવ્ય તરફથી પણ 4 ભેદ જ પડવા જોઈએ. જો જીવ તરફથી તમે પ્રકૃતિ લ્યો તો પૂતગલ એટલે કર્મ તરફથી પ્રકૃતિ. જીવ તરફથી પ્રદેશ લો તો કર્મ તરફથી પ્રદેશ. જીવ તરફથી સ્થિતિ લ્યો તો કર્મ તરફથી સ્થિતિ. જીવ તરફથી અનુભાગ લ્યો તો કર્મ તરફથી પણ અનુભાગ. હવે એ જે ભાવબંધના 4 પ્રકાર અને દ્રવ્યબંધના 4 પ્રકાર, એના સ્થાનો જીવના જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી, માટે તે જીવ સ્વરૂપ નથી પણ અજીવ સ્વરૂપ છે. એવા 4 બંધનો એનું લક્ષ છોડી, એટલે અજીવનું લક્ષ છોડી જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી જીવને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. એમ આચાર્ય ભગવાન સિદ્ધ કરવા માગે છે. સમય થયો છે.
વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા કડીકાળ સર્વજ્ઞ, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. જીવ જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, ગુરુદેવનો નવ ભવનો વૈભવ બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સમયસાર આદિ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વદેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષે જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.